د قومي وطن پارټۍ صوبایي چیرمین سکندر حیات خان شیرپا ویلي د ان اف سي ایوارډ نه جاري کول غیر آئیني اقدام دی. سکندر شیرپا ویلي چې د ان اف سي ایوارډ نه جاري کېدو په وجه وړې صوبې د مالي مشکلاتو ښکار دي. جمال آباد صوابۍ کې د کیو ډبلیو پي ضلعي عهدیدارانو او کارمندانو اجلاس ته په وینا کې د پارټۍ په کارکنانو زور راوړی چې د پارټۍ په ښکتنۍ کچه تنظیم سازۍ په شمول د عوامو سره خپلې رابطې مضبوطې کړي او هغوی ته پیښو مشکلاتو راڅرګندولو کې د خپل کردار ادا کړي. دوه حوالو سره د هغې یو اهمیت دی. یو د سکوت ډاکا په حوالې سره او یو د ای پی ایس د واقعې په حوالې سره. بدقسمتۍ نه مونږ د ماضي غلطونه سم زده کړي نه دي. پکار خو دا وه چې هر 14 دسمبر باندې مونږ دا سوچ کولې چې بنګال ولې مونږ نه بیل شو او هغه ماحول او هغه دغه جوړ کړی چې بیا داسې واقعه سو نشي. که هغې ته تاریخي طور باندې وګورو نو خبره همغه حقوقو ته راځي چې دا یو وفاق دی او په دې کې پکار دی چې ټولو صوبو ته خپل حق ملو شي. خو مونږ د هغې نه سبق زده نه کړو. دویم د 14 دسمبر نه چې کوم مونږ ته یو سبق اخیستل پکارو هغه د دهشتګردۍ دا کوم واقعیات چې دي په 2014 کې چې کوم واقعه شوې وه په پیښور کې زما خیال دی چې په هغې باندې د ټولو زړونه چې دی هغه دردېدلي وو. د ای پي ایس واقعې باندې او د هغې نه پس ته که تاسو وګورئ نو ټولې پارټۍ را یو ځای شوې او نیشنل اکشن پلان جوړ شو او په هغې کې دا یو عزم شوی چې یاره ساتھ اسپیشل برانچ उसको आपको मोर एक्टिव करना पड़ेगा और उसकी भी इस्तिताअत बढ़ानी पड़ेगी. इसी तरीके से एक ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनके दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो बेहतर तरीके से हो ताकि आप जो नेटवर्क्स एक्टिव हैं उनको टैकल कर सकें. इसमें उनकी सप्लाई लाइंस काटने की ज़रूरत है, उनकी फाइनेंसिंग जो है उसको मालूम करने की ज़रूरत है, उसको कर्व करने की ज़रूरत है. ये वो स्टेप्स हैं जिससे ये मसला हल हो सकता है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वो फोकस नहीं देख रहे. जहाँ तक आपने अफ़गानिस्तान के हवाले से बात की, बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया. अफ़गानिस्तान के साथ वहाँ पे हुकूमत जिसकी भी हो उससे हमें गरज नहीं रखना चाहिए, वो उनका इंटरनल मसला है. हमें कम से कम एक वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो डेवलप करने की ज़रूरत है. और फिर ख़ास कर चूँकि वहाँ हम जिस मसाइल से गुज़र रहे हैं, यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है और ख़ासकर जो क्रॉस बॉर्डर से जो हम वो कहते हैं, तो उस हवाले से वी नीड टू इंगेज देम. और इसके बगैर जो है मेरे ख्याल में मसला हल नहीं होगा. इसके लिए एफर्ट्स करने की ज़रूरत है. अच्छा जी, एक तरफ सूबाई हुकूमत सिविल नाफरमान बातचीत. देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त जो मुल्क का माहौल है इसमें एक ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है. वो डायलॉग जो है वो सियासी पार्टियों के दरमियान भी होना चाहिए,
और उसके बाद फिर जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी करना चाहिए। इस वक्त मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि हम एहतजाज करें, हम धमकियां दें, हम कानून को अपने हाथ में लेने की बातें करें। इससे मुल्क को फ़ायदा नहीं होगा, इससे मुल्क को नुकसान होगा। एक तरफ हम IMF से नाक रगड़ कर भीख मांगते हैं $1 बिलियन के लिए, और दूसरी तरफ एक दिन के एहतजाज से 190 अरब रुपए का मुल्क का नुकसान होता है। तो अगर 3 दिन आप वो कर लें तो वो 1 अरब जो IMF से आपने नाक रगड़ के लिया है, उनकी सख्त शराइत मान कर लिया है, आवाम के ऊपर बोझ डाल कर लिया है, वो 3 दिन में आप उड़ा देते हैं। तो ये मेरे ख्याल में इस तरीके से हालात चलेंगे। क्या आप समझते सर लास्ट क्वेश्चन, यूथ में इंतहाई बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन दे आर आई टोटली एग्री विद यू। ये बहुत अफसोस की बात है कि रोज़ाना की बुनियाद पे हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है। यहाँ पे लोग तालीम हासिल करते हैं तो हम ये समझते हैं कि ये मुल्क के लिए कारामद शहरी बनेंगे और ये मुल्क की जो इकनॉमिक ग्रोथ है उसमें अपना एक किरदार अदा करेंगे। बिजली जमंगा तोर बेला दा मंग लारदा ना बिजली पकार दा दिल तके मंग आता दगा की कश्मीरियान रापासे दे लगा खपल बिजली उगटला द स्वाबा खलक चे दगा की दे खपल मरगरो तवाम चे 25 दिसंबर बांधे जमंग द DPO او د DC د دفتر مخې ته درنه ده، هغې کې یوازې قومي وطن پارټي نه ده، هغې کې نور علما کرام هم دي، ورسره تاجران هم دي، او مسلې دي دلته صوابۍ ته. په مسلې به خبره کېله به ستا خبره خلک اخلي او هغې له به دغه کېږي. د بجلۍ د بتو بیلونه راځي، د موږ بجلي نشته، په 10 او 12 غنټو بجلي نشته دی، او بل موږ پسې چې راځي د ورکولو دی. تاسو ووایئ دا بل د ورکولو دی، دا کم ټیکسونه چې لګوي. بله ورځ زموږ دلته نه یو رکشه والا تله، نو ما ته ټلیفون وشو، وی هغه چې وی ونیوله، نو وی د پلانکي په حجره کې ده. نو ما ولکه دا څنګه چل چې څه ګاډی ونیوي یا تاڼې ته ځي او یا چې ته خلک په بل ځای کې ودروي. نو چې خبر شوم نو هغه وی دلته کې تحصیل والاو چې کم دی نو رشکو باندې 3000 روپۍ ټیکس لګولی دی، او 1000 روپۍ د رجسټریشن دی، او 1000 روپۍ چې کم دی انو دا د رینیول دی. لکه تاسو د اکسایز کله نه دغه شوی، دغه پیسې چې کومې په درنو کې لګېدلي او د DC پترو لګېدلي دي، د دې دفترو نه وتي دي، د دې TMS نه وتي دي، او ستاسو پیسه په هغې باندې لګي او درنې ته دلته نه خوراکونه ځي. راپاسئ خپل حق وپېژنئ. دلته کې به موقع مانی دي ولاړ دي، تر اوسه پورې به سخته کې ولاړ دي. نو دا زموږ دپاره غټه خبره ده چې کم از کم موږ خپل ملګری نه دی بایللی. 2-3 کسان به ځي راځي، دا یو سیاسي پارټي ده، دې کې به د چا نه ګیلې نه کوو، چا سره به دا دغه نه کوو چې یاره دا زما ملګری ما نه لړ او دا رالی. دا ګیلې د چا نه مه کوي، خپله به ځای باندې ولاړ یو، ښه کلک ولاړ یو. هر څنګه سخته راله، هر څومره مراد څوک راکوي، ځو نه چېرته، په ځای ولاړ یو، ښه کلک ولاړ یو. زمونږ به هم ټایم راشي، د خانانو به هم ټایم راشي، موږ به هم دې صوبې کې یو ټایم به راشي دا PTI یا دا نور جماعتونه چې دا خو هم دغه شان زموږ په شانتې پارټي وه. نو موږ خو بیا هم ډېر ناست یو، ورته 10 کسان ناست یو. عمران خان به چې صوابۍ ته راغلی نو خلک به ورته وایي چې ما له کسان راجمع کړه. کم از کم خان خو دلته کې چاته دا نه وایي که نه، دله خپله خلک ته راجمع کېږي. مایوسه کېږئ ما دا خبرې کوي چې یاره کمزوري یو یا کم یو یا ملګري وده دي، دا هر ځای دا پوزیشن دی. موږ بیا هم ښیو چې راجمع خو شو که نه.